അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് പതിവാക്കുക. ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖബറിലേക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരനാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم.
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين 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 يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله
إله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله റേഞ്ചിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعلم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس السيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي بعلبي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل بعلبي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم
في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع الساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. لصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علم الحداد باعل بوصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسنادهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعد لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا.
يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا حي يا قيوم حي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم حي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم حي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ചൊല്ലിയതിൽ, പറഞ്ഞതിൽ, കേട്ടതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ അദബ് കേടുകളോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി പരിപൂർണമായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബിന്റെ മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക്, അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ഷുഹദാക്കൾ, ബദരീങ്ങളൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിസ്ലി സവാബിനെ എത്തിക്കണ. മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾ, അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവര്, അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവര്, ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവര്, അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബിനെ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇത് കൊടുത്തണ റഹ്മാനെ. അവിടെ ഖബറ് നീ സന്തോഷമാക്കണേ അള്ളാഹ്, ഖബറ് നീ വിശാലമാക്കണേ അള്ളാഹ്, സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ റഹ്മാനെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു സഹോദരി സുഹറ ലത്തീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ഉപ്പയുടെ ആണ്ടിന്റെ ദിവസമാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളിൽ മാറാകട്ടെ. ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വല്ല തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിന്റെ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന തഹ്ലീലിന്റെയും അദ്കാറുടെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല എല്ലാം വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അവരെയും നമ്മളെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൂടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നമ്മളെ അതുപോലെ നമ്മളിൽ നിന്ന് വന്നു പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ മാസ് അവിടെ ഉപ്പ ഖബറിലാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു അവിടെ ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഇങ്ങനെ ഒരു മജ്‌ലിസിൽ വന്നിരുന്നാൽ കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുആ ചെയ്യുന്നവർ മഹാമോശമായിരിക്കും, പക്ഷെ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ പരിശുദ്ധമായ മക്കത്തിലും കുറയുമൊക്കെ വർക്കത്തുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ ഒരാൾ വന്ന് ദുആയിൽ പങ്കെടുത്താലും മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്താലും ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ അവരിലേക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. എത്ര ആൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയും ആളുകൾ ചൊല്ലുന്നതിനൊക്കെ കൂലി ഓരോരുത്തരുടെയും ഖബറിലേക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അള്ളാഹുവെ, മരണപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും ഖബർ നീ സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ ദോഷികളാണ്, പാപികളാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ. അള്ളാഹു ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായിട്ടും പരസ്യമായിട്ടും ചെറുതും വലുതും
ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ്, ഹറാമ് കേൾക്കുന്നവരാണ്, കാണുന്നവരാണ്, ചെയ്യുന്നവരാണ്. അള്ളാഹുവെ എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണ റഹ്മാനെ. ഹദ്ദാദ് റാത്തിബിയിൽ അദ്കാറുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി തരണ റഹ്മാനെ. മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി തരണ റഹ്മാനെ. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണ റഹ്മാനെ. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണ അള്ളാഹ്. ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണ റഹ്മാനെ. മരണം അത് ഹൈറാകുന്ന സമയത്ത് കലിമ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്തു തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ആഖിബത്ത് മോശമാകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തികൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ഷർറുകളിൽ നിന്ന്, ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിവലകളിൽ നിന്ന്, ഇബ്ലീസിന്റെ ഷർറിൽ നിന്ന്, മറ്റുള്ളവരുടെ അസൂയാലുക്കളുടെ അസൂയകളിൽ നിന്ന്, ചതിയന്മാരുടെ ചതികളിൽ നിന്ന് ഒക്കെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവര്, ഭാര്യ, മക്കള്, മാതാപിതാക്കള്, സഹോദര സഹോദരിമാര്, ഞങ്ങളെല്ലാവരും നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്തു പോകുന്ന തെറ്റുകൾ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ സമയങ്ങളിൽ നല്ല ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. നല്ലത് കേൾക്കാനും പറയാനും ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സും അതിനുള്ള എല്ലാ കഴിവും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഒരു ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിവലകളും ഞങ്ങളിൽ നീ കൊടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. എല്ലാ അതിനെയും കൂടെ കാവല് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത് ഒരുപാട് സഹോദരിമാരുണ്ട്. ഓരോ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, വാട്സപ്പ് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, PM ചെയ്തവരുണ്ട്. അതുപോലെ കിഡ്നി സംബന്ധമായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഡയാലിസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അതുപോലെ വയറിനകത്ത് മുഴയുള്ളവരുണ്ട്. അതുപോലെ മൂത്രത്തിന് വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നവര്, കാലിന് പഴുപ്പുള്ളവര്, തലച്ചോറിൽ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ഉള്ളവര്, അള്ളാഹു എല്ലാം നീ ഷിഫയാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. രോഗം നൽകുന്നവനും ഷിഫ നൽകുന്നവനുമായ രാജാതിരാജനായ അള്ളാഹ് പരിപൂർണമായ ആജിലായ ഷിഫ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഹൗസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാളെയും നീ കൈവടിയല്ല റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ഒരാളെ നീ കൈവടിയല്ല റഹ്മാനെ. മാരകമായ എന്തെങ്കിലും രോഗാണുക്കൾ ഞങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവെ അദ്കാറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാം നീ നശിപ്പിച്ച് കളയണ റഹ്മാനെ. മരണം വരെ ആഫിയത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ആഫത്തുകള്, മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട് ഒക്കെ നീ ഇടങ്ങേറുകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ കാക്കണം റഹ്മാനെ. പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരന്മാർ എവിടൊക്കെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് നീറുന്ന ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്, പറയാൻ പറ്റുന്നതും പറയാൻ പറ്റുന്നതുമായ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ടെൻഷനുകളും കൊണ്ട്, കടങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹു അദ്കാറുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാം നീ നീക്കി കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള ഹലാലായ മാർഗങ്ങൾ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കുള്ള സമ്പാദ്യം, ശമ്പളത്തില്, ഞങ്ങൾക്കുള്ള സമ്പത്തില് അള്ളാഹുവിന് ഹൈറ് ബർക്കത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ഹലാലിലൂടെ സമ്പാദിച്ച് ഹലാലിലൂടെ ചെലവഴിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ഹറാമായി സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധി തോന്നിച്ച് ഹലാല് സമ്പാദിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണ റഹ്മാനെ. അതുപോലെ ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർ ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മാസമുള്ളവരുണ്ട്, അടുത്ത ദിവസം പ്രസവിക്കാൻ പോകുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാ ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ ഉംറയ്ക്ക് പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് കൊടുത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ മൈസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അശുദ്ധമായ ഓരോ മുസ്ലിമിന്റെയും മുഅ്മിന്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അശുദ്ധമായ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിൽ വരിക, ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിനുള്ള എല്ലാ വഴികളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തുറന്നു തരുമാറാകട്ടെ. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീക്കിയുള്ള ആരോഗ്യം, ആഫിയത്തും സമ്പത്തും ഒക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖും ആരോഗ്യം സമ്പത്തും ഒക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ. രോഗികളായി കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ഇപ്പം പ്രായം ചെന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ആ രൂപത്തിൽ കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർ വെറുക്കുന്ന, ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രൂപത്തിൽ കിടക്കുന്ന രോഗികൾ അള്ളാഹു ഹൈറ് എന്താണെങ്കിലും എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു ജീവിതമാണ് ഹൈറെങ്കിൽ അള്ളാഹുവെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസിനെ പ്രദാനം ചെയ്യണ റഹ്മാനെ. മരണമാണ് ഹൈറെങ്കിൽ ആഖിബത്ത് നന്നായിക്കൊണ്ട് ഈമാനോട് കൂടിയുള്ള മരണവർക്കിന് പ്രദാനം ചെയ്യണ റഹ്മാനെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ മക്കളില്ലാത്ത സഹോദരന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 15 വർഷമായി, 13 വർഷമായി, 5 വർഷമായി മക്കളില്ല. ഒരുപാട് മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയിലെ ഇസ്മ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
അള്ളാഹു നിന്റെ ഇസ്മിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹൈറായ സ്വാലിഹായ മക്കളെ നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കുള്ള മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കി തരണ റഹ്മാനെ. ദുനിയാവും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി തരണ റഹ്മാൻ. മക്കള് കാരണം നാളെ നിന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ തല കുനിച്ച് നിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കൊരാൾക്കും നൽകല്ല റഹ്മാനെ. മക്കള് കാരണം സന്തോഷിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ എക്സാമിന് കാത്തി നിൽക്കുന്നവര്, എഴുതാൻ വേണ്ടി കാത്തി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്, ഉന്നത വിജയം നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. അതുപോലെ നമ്മുടെയൊക്കെ മക്കൾക്ക് അല്ലാഹു നാഫിയായ ഇൽമ് ധാരാളം കരസ്ഥമാക്കാനും അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും അല്ലാഹു നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇൽമ് വരെ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. നമുക്കറിയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, എല്ലാവിധ അറിവുകളും ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ഒരു ഉപകാരത്തിൽപ്പെടില്ല. അല്ലാഹു എല്ലാം ഹിദായത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഉള്ള അറിവ് അല്ലാഹു കബൂലാക്കി അത് നമുക്ക് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇൽമ് കരസ്ഥമാക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതുപോലെ വീട് സംബന്ധമായി പറഞ്ഞവരുണ്ട്, അല്ലാഹു ഹൈറായ വീട് എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ള വീട് അല്ലാഹു റഹ്മത്തിന്റെ മലായിക്കത്തിങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്ന വീടുകളാക്കി തീരുമാറാകട്ടെ. ശാരീരികമായി മാനസികമായി തളർന്നവരുണ്ട് ഒരുപാട്. ദുബായിലും ബഹ്റൈനിലും കുവൈത്തിലും ഒമാനിലും സൗദിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് എളുപ്പമാർഗത്തിൽ ഉയരാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് പല കുടുക്ക് പോയി ചാടിയവരുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു അതിനൊക്കെ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ശാരീരികമായിട്ട് മാനസികമായി തളർന്നവർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു എല്ലാ വിഷമങ്ങളും തീർത്തു കൊടുക്കട്ടെ. നമ്മളെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ പിണക്കങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു അവരുടെയും നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഇമ്പമുള്ള സ്നേഹമുള്ള ദാമ്പത്യ ജീവിതം നയിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരായിരിക്കും എല്ലാവരും അല്ലേ. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു കുടുംബജീവിതമുള്ള ഇമ്പമുള്ള സ്നേഹത്തോടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇന്ന് പല കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും പൊട്ടുന്നല്ല, അതിനപ്പുറം പൊട്ടിക്കെടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ പോവാന്ന് മാത്രം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു സ്നേഹത്തോടെ, ഐക്യത്തോടെ, സമാധാനത്തോടെ, ഇഷ്ടത്തോടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും അല്ലാഹു നമുക്ക് എല്ലാം തുറന്ന് തെരുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ വിവാഹപ്രായമെത്തിയ സഹോദരിമാര് പെണ്ണെത്താനും ശരിയാവണില്ല, ചക്കനം കിട്ടണില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഹൈറായ ഇണകൾ അല്ലാഹു എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. പെണ്ണ് ശരിയാവാത്തവർക്കും ചെക്കന് ആണിനെ കിട്ടാത്തവരും അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് മട്ടം പോലെ ചെയ്താൽ എന്തായാലും 1-2 മാസം കൊണ്ട് സംഗതി ക്ലിയർ ആവും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ദിക്റിന്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹൈറായ സ്വാലിഹായ ഇണകൾ അല്ലാഹു എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അതുപോലെ എന്തായാലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ദുആ വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകളൊക്കെ അല്ലാഹു ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളുടെ മുഹിബ്ബീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. മുത്തുനബിയുടെ തിരുനോട്ടം ലഭിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നമ്മളെല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ അർശിന്റെ തളം കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ വലം കൈയിൽ നമ്മുടെ കിതാബ് കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. നരകത്തിലെ ആദാബിനെ തൊട്ട് ഖബറിലെ ആദാബിനെ തൊട്ടൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. അതിനൊക്കെ മുന്നേ നമ്മൾ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിനെ കുറിച്ച് മഹാന്മാരായ ആൾക്കാർ പറയുന്നത്, ഖബറിലേക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരനാണ്. ഇരുട്ടിൽ വെളിച്ചം കിട്ടാൻ, ഖബറിൽ ഇരുട്ടാണല്ലോ, നമ്മൾ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങളാണ് അവിടെ വെളിച്ചമായിട്ട് വരുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നമ്മൾ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്ന ഈ സമയം, ആരോഗ്യം, സമ്പത്ത്, മറ്റുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ലൈക്കും ഷെയറും ഒക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഖബറിൽ ഒരു വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുമാറാകട്ടെ. അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സ്ഥിരം പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരിമാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും രാവിലെ മെസ്സേജ് കമന്റ് അടിച്ചാൽ മതി, എന്താ പറയാ, അതിനൊന്നും പ്രതികരിക്കാൻ യാതൊരു താല്പര്യമില്ല. ആരില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ദിവസം ചൊല്ലുന്നത് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക തന്നെ ചെയ്യും. അത് ആരിനി എന്ത് തന്നെയാണെന്ന് നമ്മളെ തളർത്തിയിട്ടും കാര്യമില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നല്ലത് ചെയ്യാന്, നല്ലത് ചിന്തിക്കാന്, നല്ലത് പ്രവർത്തിക്കാന്, നല്ലതിനു വേണ്ടി
അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് സമയം ചെലവഴിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നമ്മളുടെ ജോലിയിൽ, ഇൽമിൽ, കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഒക്കെ അള്ളാഹു നല്ല ബറക്കത്ത് ഏറ്റി തെരുമാറാകട്ടെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ബുർദ ചൊല്ലണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് പറ്റിയൊരു സാഹചര്യം ഇവിടെ ഇല്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പുറത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമുണ്ടല്ലോ അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു പോകണമെങ്കിൽ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നം വരില്ല. അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് എന്നിട്ട് നിർത്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഖത്തമോതാന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പോൾ അത് നടക്കുന്ന കേസല്ല. എന്തായാലും പറഞ്ഞ നമ്മളെ പരിപാടി സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാവും. എന്തായാലും പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പങ്കെടുത്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ്, അതുപോലെ ബുർദ, മറ്റ് അദ്കാറുകൾ, സ്വലാത്തുകൾ ഒക്കെ പരിഹാരം കിട്ടും. സ്വലാത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കഴിയുന്നത്ര 10 കുറഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നതാണ്, ഒരു 300 200 ഒക്കെ നിയ്യത്താക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പ്രശ്നം സമയം ചെല്ലുക. അതുപോലെ മ്യൂസിക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്. നമ്മൾ പല ആളുകളും മ്യൂസിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന നോക്കാം. മ്യൂസിക്കൊക്കെ എന്താ പറയുക, തെറ്റ് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഇതാക്കി പറയില്ല. പക്ഷെ പല ആൾക്കാരും, നമ്മളിലുള്ള പല ആൾക്കാരും മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, തന്ന നല്ല ഭംഗിയുള്ള എന്താ പറയുക ചെവി തന്ന്, കേൾക്കാനുള്ള ശക്തി തന്ന്, കാണാനുള്ള കണ്ണ് തന്ന്, നടക്കാനുള്ള കാല് തന്ന്, ഇതിനൊക്കെ ഒത്തിരി ഒന്ന് തകരാറ് പറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ടേ. അപ്പോഴല്ലേ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം നമുക്കറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ കഴിയുന്നതൊക്കെ ഞാനായാലും നിങ്ങളൊക്കെ സാധാരണക്കാരാണ്, പക്ഷെ ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ നമുക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റും. പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറി നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയും മലക്കാളൊന്നുമല്ല, സാധാരണക്കാരാണല്ലോ. അത്ര വലിയ ആലിമ്യങ്ങൾ പണ്ഡിതമൊന്നുമില്ല. നമ്മളൊക്കെ സാധാരണക്കാരാണ്. നമ്മളെ പ്രായത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പൊട്ടിത്തെറുപ്പുകൾ സ്വാഭാവികം ഉണ്ടാകും. എന്നാലും കഴിയുന്നത് മാറി നിൽക്കുക. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ചില ഇതിലൊക്കെ കാണാൻ വിഷമം തോന്നിപ്പോവും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സൗദി സമയം 8 മണി 8 മണിക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 8 മണിക്കായിരിക്കും. 8 മണിക്ക് മസ്ജിദിൽ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് 500 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന മജ്‌ലിസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഊസിക്കും ബിദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.